Bismillahirrahmanirrahim. LLB Part 1 Short Stories. The Open Boat. The Open Boat. अनपॉपुलर एक्यूट एकेडमी ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में आप सबका खैर मकदम है. मैं आपका होस्ट लेक्चरर M.K. भुट्टा. द ओपन बोट. There are 4 characters in this story. 1. The reporter. The reporter. The reporter, report करने वाला. This is Stephen Crane Bayonne. ये स्टोरी लिखने वाला शख्स स्टीफन क्रेन खुद है. अपनी ही स्टोरी में सेंट्रल कैरेक्टर है. द रिपोर्टर. ही इज अ गुड ऑब्जर्वर. 2. कैप्टन. कैप्टन ऑफ शिप. ही इज अ गुड लीडर. ही इज इंजर्ड in the story. 3. Cook. Bawarchi. Cook. He is fat, funny and hopeful person. 4. Sailor. कश्ती चलाने वाला. Sailor. स्टोरी में इसका नाम भी बयान किया गया है. नाम है इसका बिल्ली. बिल्ली. इसे आइलर भी कहते हैं. आप सेलर याद रखेंगे. ही इज अ स्ट्रॉन्ग मैन. मजबूत आदमी है. सो देयर आर 4 कैरेक्टर्स. 1. रिपोर्टर. 2. कैप्टन. 3. कुक. कैप्टन और कुक इकट्ठे याद रखेंगे. 4th one is sailor. You have 2 minutes to revise and memorize them. 2 मिनट हैं और उसमें 4 कैरेक्टर्स को दोबारा रिवाइज कर लें. कौन कौन से मौजूद हैं? द रिपोर्टर, कैप्टन, कुक, सेलर. रिपोर्टर, कैप्टन, कुक, सेलर. पहले रिपोर्टर, आखिर में सेलर, दरमियान में कैप्टन एंड कुक. ये 4 लोग हैं. इस स्टोरी के कैरेक्टर्स हैं ये. This story is written by Stephen Crane. He is an American writer. टोटल एज 28 ईयर्स पाई है. 1871 में पैदा हुआ और 1900 पूरे में इसकी डेथ हो गई. ये स्टोरी हकीकत पर मबनी है और ये 19th सेंचुरी के एंड पर वाक़या हैपन हुआ विद मिस्टर क्रेन. इस राइटर के साथ, इस स्टोरी के राइटर के साथ ये वाक़या वकूअ पज़ीर हुआ. उसने वही वाक़या लिख दिया कि एक मर्तबा मैं ट्रैवल कर रहा था, यूनाइटेड स्टेट से क्यूबा जा रहा था और मैं न्यूज़पेपर रिपोर्टर था. मैं शिप के ऊपर सवार था और उस शिप के अंदर बाकी क्रू भी मौजूद था. बहुत सारे लोग मौजूद थे और शिप जो है वो एक सैंड बार से, एक तूफ़ान से टकरा गया. एक रेत के अंदर चट्टान मौजूद थी, समंदर के नीचे उससे टकरा गया. अटलांटिक ओशन के अंदर हम सारे के सारे वहाँ पर डिस्ट्रॉय हो गए, शिप समेत. आपने इतना याद रखना है कि ये स्टीफन क्रेन की लिखी हुई स्टोरी स्टीफन क्रेन के असल हैपनिंग पर, उसके असल एक वाक़े पर मबनी है और वो एक समंदर में हुआ वाक़या जब स्टीफन क्रेन वो समंदर में शिप पर एज अ रिपोर्टर सफ़र कर रहा था. इसके साथ कौन कौन थे? अब हुआ ये कि जब शिप तबाह हुआ तो बहुत सारे लोग बोट्स लेकर चले गए और फिर जो बोट कैप्टन के हाथ में आई
وہ بوٹ ایک بہت چھوٹے سائز کی تھی، یعنی کہ نہانے والے ایک ٹپ جتنی تھی، جو ایلیویٹڈ گھروں کے اندر، اچھے گھروں کے اندر ایک پانی کا ٹب ہوتا ہے جس میں لوگ لیٹ جاتے ہیں، نہاتے ہیں، اتنا ایک ٹب تھا. مین ٹو سے دیٹ 5x4 فٹ کا ایک ٹب تھا. یہ بوٹ تھی، اور اس بوٹ میں سوار ہوا کون کون؟ ایک کیپٹن، دوسرا اس میں سوار ہوا رپورٹر، تیسرا اس میں سوار ہو گیا کک، اور فورتھ اس میں سوار ہو گیا سیلر، جو ایک مضبوط آدمی ہے، سیلر. اور یہ سارے اس بوٹ پر ریکلائم کر گئے، چڑھ گئے، اور انہوں نے وہاں پر مایوسی کے عالم میں یہ اس چھوٹی بوٹ میں موجود سوچ رہے ہیں کہ وہ بچ پائیں گے یا نہیں بچ پائیں گے. اور یہاں پر ان کی سٹرگل کا ایک لمبا سفر شروع ہوتا ہے، اور وہاں پر دیکھتے ہیں کہ وہ اس چھوٹی سی بوٹ جو ہے وہ باؤنس ہو رہی ہے ویو ٹو ویو، اور وہ سمندر کے اندر تیر رہی ہے، اور 4 لوگ آسمان کو پہلے دیکھ بھی نہیں سکتے. رف سی ہے، وہاں پر ویوز ہیں، ہوا چل رہی ہے، اور وہ ویوز ان کی باقی وجود تو ویوز کا سارا سلیٹی رنگ کا ہے، لیکن اس کے اوپر جو ٹاپس ہیں ویوز کی وہ وائٹ کلر کی ہیں اور وائلنٹ ہیں. اور وہ سوچتے ہیں بیٹھے وہاں پر سارے لوگ، جس کشتی میں، جس بوٹ میں ہم سوار ہیں، یہ بوٹ تو ایک بڑے قد کے آدمی کے نہانے کے ٹب سے بھی چھوٹی ہے. سفر جاری رہتا ہے، اور وہ جو کک ہے وہ باٹم پر بیٹھ جاتا ہے، اور کیونکہ وہ فیٹ ہے اور اتنا ایکسپرٹ اور سکلفل نہیں ہے، تو وہ بیٹھا سوچ رہا ہوتا ہے کہ سمندر اور مجھ میں صرف 15 سینٹی میٹر کی ایک دیوار کا فرق ہے، یعنی کہ بوٹ کی دیوار کا فرق ہے. وہ وہاں سے 2 ووڈن اوورز نکالتے ہیں، ایک باریک پتلے کمزور سے لکڑی کے چپو موجود ہیں، وہ سیل کرنا شروع کرتے ہیں. اور پہلے بلی جو کہ سیلر ہے وہ بوٹ کو روئنگ چلانا شروع کرتا ہے، اور پھر بعد میں نیوز پیپر رپورٹر جو ہے وہ، یعنی کہ اسٹیفن کرین خود بھی وہ پکڑ لیتا ہے، رپورٹر وہ بھی اس چپو کو چلانا شروع کر دیتا ہے. کیپٹن کیونکہ زخمی ہے اور اس کی لیگ پر اور اس کے آرم پر ہارٹ ہوا ہے، انجری آ گئی ہے، وہ بوٹ کے اگلے حصے میں ایسے لیٹا ہوا ہے اور بہت سیڈ محسوس ہوتا ہے، اور وہ تمام سیلرز کو اب لیڈ کر رہا ہے، ڈائریکٹ کر رہا ہے. جیسا کہ وہ کہتا ہے، کیپ ہر اے لٹل مور ساؤتھ بلی، بلی اسے ساؤتھ کی طرف لے جاؤ. بلی جواب دیتا ہے، اے لٹل مور ساؤتھ سر. وہ تابے دار ہے، وہ اوبے کرتا ہے، ٹھیک ہے جی، اسی ڈائریکشن میں لے کر جانا ہے میں نے اسے. وہ اس بوٹ میں ایسے بیٹھے ہوئے تھے جیسے کہ کوئی 4 لوگ کسی گھوڑے وائلڈ ہارس کی کمر پر سوار ہوں، جو کہ نیچے جاتا ہے، اوپر آتا ہے، اور یہ بوٹ کافی ڈسٹربنگ ہے ان ویوز کے اوپر. ویوز سائلنٹ ہیں، لیکن ان کے وائٹ ٹاپس تھریٹننگ نائس ڈیتھ کا آوازیں دیتے ہیں. اور وہاں پر تمام 4 لوگ اس ویک لائٹ کے اندر، ان کے چہرے سارے ان کے چہرے گرے رنگ کے نظر آتے ہیں، اور وہ آسمان کی طرف دیکھتے ہیں. انہیں محسوس ہوتا ہے کہ یہ مڈ ڈے ہے، بیکاز اب روشنی پڑ رہی ہے، اور سمندر کا رنگ سلیٹ گرے سے تبدیل ہو کر گرین اور گولڈن کلر میں تبدیل ہو گیا ہے، اور وائٹ فوم سمندر کے اوپر ایسی تھی جیسے کہ برف باری ہو رہی ہو. Top of each wave was a hill from which the men could see for brief period a wide area of shining sea. سمندر کو دیکھ سکتے تھے، ایسے وہ لہر ایسی ہوتی جیسے وہ پہاڑ پر چڑھ گیا ہوں. اور وہاں پر کک نے کہا، ونڈ واز بلوئنگ ٹوورڈ دا شور. شکر ہے خدا کا کہ ہوا ہمارے حق میں ہے. اس کا مطلب ہے وہ نیچر کو اپریشیٹ کر رہا ہے، یعنی کہ کک فیٹ کو اپریشیٹ کر رہا ہے، یعنی کہ کک گاڈ کو اپریشیٹ کر رہا ہے کہ گاڈ، فیٹ اور نیچر ہمارے حق میں ہے، اور
हम श्योर की तरफ जा रहे हैं, ही इज होपफुल टू। लेकिन कैप्टन हंसता है ऊंची आवाज में, और वो जो रिमार्क देता है वो एट द सेम टाइम उसकी इस हंसी से ह्यूमर भी सामने आती है और ट्रेजेडी भी सामने आती है, और कहता है, डू यू थिंक वी हैव गॉट मच ऑफ अ चांस नाउ बॉयज? क्या तुम सोचते हो कि वाकई हमें एक मौका मिला है लड़के? अच्छा, सारे के सारे बोलना बंद कर देते हैं इस कमेंट पर, और उस वक्त वो बच्चों की तरह और स्टूपिड लोगों की तरह उम्मीद की तलाश में होते हैं। सारे के सारे स्ट्रगल की, उम्मीद की कोशिश में साइलेंट खम हो जाते हैं। ओह वेल सेड द कैप्टन, we'll get ashore all right, हम आखिर किनारे पर पहुंच जाएंगे, वो कहता है। वहां पर सीगल्स आते हैं, बगले आते हैं, वहां समंदर में आकर बैठते हैं। समंदर में वो बहुत सारी जगहों पर उड़ रहे हैं, और अक्सर सीगल्स उनके करीब जब आते हैं कि ये लोग यहाँ पर कैसे आ गए, वो अपनी ब्लैक बीड लाइक आइज से ऑब्जर्व करते हैं तमाम लोगों को जो नीचे बैठे हुए हैं। सेलर और रिपोर्टर वो कश्ती चलाते रहते हैं उन्हीं थिन वुडन ओर्स के साथ, चप्पू के साथ। बाकी सारे बैठे रहते हैं, टाइम पास होता है। बाज़ औक़ात एक शख्स दोनों ही ओर्स पकड़ लेता है, चलाने लग जाता है। बाज़ औक़ात सारे के सारे बैठ जाते हैं, और फिर वो समंदर में देखते हैं ब्राउन पीसेस ऑफ सी वीड, झाड़ियों के पीसेस देखते हैं समंदर में जो तैर रही होती हैं, और वो समझते हैं कि ये सिंबल है आइलैंड का। यानी कि फिर वो होपफुल होते हैं, और वो वहीं सी वीड सिंबल हैं उनकी प्रोग्रेस का टूवर्ड लैंड। Hours passed, then as the boat was carried to top of great wave, the captain looked across the water. और जैसे ही उनकी बोट वो ऊंची लहर पर चढ़ती है, वहां से कैप्टन देखता है दूर कहीं, उसे पानी से दूर कहीं कोई चीज उसे नजर आती है। He said that he saw the lighthouse at Mosquito Inlet, कि उसने मॉस्किटो इनलेट देखा है, उसने लाइट हाउस देखा है। समंदर में सहल के करीब एक बड़ा सारा मीनार तामीर करते हैं जिसके टॉप में रोशनी होती है, इसको लाइट हाउस कहते हैं समंदर की लैंग्वेज में। और कैप्टन कहता है मैंने दूर कहीं लाइट हाउस देखा है। कुक भी कहता है हाँ मैंने भी देखा है। रिपोर्टर आसमान को देखता है और कहता है मुझे नज़र नहीं आया। कैप्टन कहता है दोबारा देखो, और रिपोर्टर कहता है कि नो आई डिडंट सी एनीथिंग, लुक अगेन। आई डिडंट सी एनीथिंग, लुक अगेन, दोबारा देखो, said the captain, और उसने इशारा किया इट्स एग्जैक्टली इन दैट डायरेक्शन, और देखो उस डायरेक्शन में है ये। दिस टाइम द रिपोर्टर saw small thing on the edge, और इस वक्त रिपोर्टर को भी किनारे पर कोई चीज नजर आती है। और ये चीज कैसी है? ये चीज ऐसी है जैसे एक बारीक पिन होती है, उसे बारीक पिन की मानद कोई चीज नजर आती है। शायद ये लाइट हाउस है। और फिर थिंक वी विल मेक इट कैप्टन, कैप्टन तुम्हें क्या लगता है हम यहाँ पर पहुँच जाएंगे? ये रिपोर्टर ने कहा। और फिर कैप्टन कहता है अगर हवा ने हमारा साथ दिया और हम इसी तरह काम करते रहे, हम वहाँ पर लाजमी पहुँचेंगे। और यहाँ चार लोग एक माइक्रोकॉज़म बना लेते हैं सोसाइटी का। सोसाइटी के चार इम्पॉर्टेंट ये फिगर बन जाते हैं और एक छोटी सी दुनिया ज़हर करते हैं जो कि कंप्लीट है, सिंबलाइज करती है हमारी असल दुनिया को, क्योंकि इसके अंदर एक रिपोर्टर मौजूद है जो आय का काम करता है, इसके अंदर एक कैप्टन मौजूद है जो लीडर का काम करता है, जो वाइज है, इसके अंदर एक कुक मौजूद है जो कि फन देता है, होप देता है, इसके अंदर एक सेलर मौजूद है जो कि स्ट्रेंथ का सिंबल है। यानी कि हम तमाम इंसान इस कायनात के अंदर, वो हम तमाम इंसान इस कायनात के अंदर नेचुरल
जो नेचर के बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स हैं, जो ब्रूट हैं, फेट है, हम उसके साथ स्ट्रगल में हैं, लड़ रहे हैं, और यहाँ पर जन्म लेता है एक जज्बा इन चार लोगों के दरमियान. दिस इज सिंपैथी, दिस इज ब्रदरहुड. ईच मैन फेल्ट इट वार्म्ड हिम. हर शख्स सोचता है कि ये चीज़ उसे गरमा रही है, ब्रदरहुड का जज्बा. आप खुद देख लें, क्या हम अपनी सोसाइटी में, अपने ब्लॉक में, अपने शहर में रहते हुए क्या हम नहीं चाहते, क्या हम नहीं कहते कि देयर शुड बी ब्रदरहुड? क्यों हमें नेचर के बलोच से लड़ने के लिए ब्रदरहुड की ज़रूरत है? हमें स्ट्रगल करने के लिए अपने आप को वार्म करने की ज़रूरत है. वार्म इन व्हाट सेंस? वार्म टू फाइट विद द नेचुरल बलोज. बीमारियों के साथ, मौत के साथ, एक्सीडेंट्स के साथ, आंधियों के साथ, तूफान के साथ, सुनामी के साथ, अर्थक्वेक के साथ हमें लड़ना होता है, और ये हम लड़ सकते हैं सिर्फ और सिर्फ ब्रदरहुड और सिंपैथी के साथ. दिस इज वन ऑफ द थीम ऑफ द स्टोरी एज वेल. रिपोर्टर जानता है यहाँ तक कि ये जो फ्रेंडशिप उन चार लोगों की बन गई है, और वो जो पहले एक दूसरे से एंग्री थे, गुस्से में थे, डिस्परेट थे, अब वो दोस्त बन गए हैं. दिस इज द बेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ हिज लाइफ, ये रिपोर्टर सोचता है. ऑल ओबेड द कैप्टन. तमाम कैप्टन को ओबे करते हैं. और कैप्टन जो है वो बहुत स्लो आवाज़ में बोलता है हमेशा, और पुरसकून आवाज़ में बोलता है. वो गुड लीडर है, और वो उन्हें कहता है, काश कि मेरे पास लोग होते तो मैं आपको वो लोग सर्व करता, आपको रेस्ट दे पाता. ये कैप्टन एक वक्त जो एक बड़े शिप का कैप्टन था, अब एक छोटी सी बोट पर, एक छोटी सी जगह पर कन्फाइन है. बट होप ही नेवर लेफ्ट. द लाइट हाउस हैड बिन स्लोली ग्रोइंग लार्जर. वो जो किनारे पर, शोर पर, कहीं अंदाजे पर वो लाइट हाउस का अंदाज़ा लगाया गया था कि ये सामने लाइट हाउस है, वो लार्जर हो गया, बड़ा होता गया. और हर एक वेव के टॉप पर जब वो जाते हैं, लहर के टॉप पर जाते हैं, तो वो अपनी बोट से झांकते हैं लैंड भी क्लियर हो जाती है, और ज़मीन जो है समंदर से ऊपर उठना शुरू हो जाती है. और वो लाइंस को देखते हैं, उनको ब्लैक कलर की और वाइट कलर की लाइंस नज़र आती हैं. ब्लैक कलर की लाइन वो कंसीडर करते हैं दीज आर द ट्रीज, और वाइट कलर वो समझते हैं ये ज़मीन का रंग है. आखिरकार कैप्टन उस लैंड के ऊपर घरों को देखता है जो कि ब्लैक कलर के हैं, और घर वाज़े होते जाते हैं. और वो सोचता है कि कीपर ऑफ द लाइट हाउस के अंदर ठहरा हुआ जो शख्स है, वहाँ से वो उनको देख लेगा, और वो रेस्क्यू टीम को इन्फॉर्म करेगा कि वहाँ पर एक छोटी बोट है और उसके ऊपर कुछ लोग हैं. वो उम्मीद बांधते हैं. ज़मीन वाज़े होती जाती है, और वेव्स की साउंड बढ़ती जाती है, और वो आवाज़ बिल्कुल ऐसे है जैसे कि किनारे से क्रैशिंग साउंड ऑफ वेव्स होती है. और कैप्टन कहता है, "We will never be able to make the lighthouse now. Swing her head a little more north." हम नहीं पहुंच पाएंगे लाइट हाउस के करीब. अगर पहुंचना है तो थोड़ा सा नॉर्थ की तरफ चलो बिली. "A little more north, sir," said the sailor. हाँ, मैं नॉर्थ की तरफ जाता हूँ. शोर वाज़े होता गया, स्ट्रगल जारी रही, और वो बचाते रहे कि उनकी बोट टर्टल ना हो जाए, टर्न ओवर ना हो जाए. वो एक वाइल्ड हॉर्स की जैसी एक बोट के ऊपर बैठे थे, जैसे वो सर्कस के लोग हों, क्लाउन लग रहे थे वो. रिपोर्टर सोचता है कि उसके सारे जिस्म भीग चुका है पानी से. वो अपने टॉप पॉकेट को चेक करता है तो उसकी कोट की जेब में 8 सिगार्स होते हैं. 8 सिगार, जिनमें 4 जो हैं वेट हो चुके हैं और 4 वेट नहीं हुए. आधे वेट हो गए हैं, आधे वेट नहीं हुए. ये इस चीज़ को सिंबलाइज करते हैं कि वो स्पिरिचुअली ब्रोकन भी हैं, वो स्पिरिचुअली ब्रोकन नहीं भी हैं, वो होपफुल भी हैं
وہ ڈسپوائنٹڈ بھی ہیں ایٹ دا سیم ٹائم، یہ سمبلائز کرتا ہے. اور ہر ایک شخص سگار لگاتا ہے اور کسی کی جیب سے میچ باکس بھی نکل آتا ہے اور وہ ان کی آنکھیں چمک رہی ہوتی ہیں کہ ریسکیو ٹیم آ جائے گی، اور وہ سگار لگا کر بیٹھ جاتے ہیں تاکہ وہ دور سے اس سگار کو، بڑے بڑے سگار کے وہ چمکتے ہوئے شائننگ لٹنگ کو دیکھ سکیں، لٹنگ کو، چمک کو. اور ان کی ہوپ اس وقت کم ہو جاتی ہے جب شور کے اوپر کوئی شخص انہیں بوٹ کے اندر ٹھہرا ہوا معلوم ہوتا ہے. دے آر ناٹ شور بوٹ ہے یا نہیں ہے، بوٹ کے اندر کوئی شخص ہے یا نہیں ہے. بہرحال ان کو یہ لگتا ہے کہ کنارے کے قریب کہیں پر بوٹ میں کوئی ریسکیو کرنے والا ہے. وہ ہاتھ ہلاتے ہیں لیکن اس بوٹ سے ان کا کنٹیکٹ نہیں ہو پاتا. لیکن یہاں پر وہ کنٹینیو رکھتے ہیں اپنی اس روئنگ کو اور وہ بوٹ کو آگے لے جاتے ہیں. ایک شارک قریب آتی ہے لیکن شارک ان سے پریشان نہیں ہے. شارک از دا سمبل آف ایکچولی ڈیتھ اور ہارڈ شپ کا سمبل ہوتی ہے، لیکن یہاں پر شارک نے انہیں کوئی ٹف ٹائم نہیں دیا. رپورٹر یاد کرتا ہے، رپورٹر جو کہ کرین خود ہے، وہ یاد کرتا ہے ایک سٹوری، ایک پوئم یاد کرتا ہے جس کے اندر سولجر کہیں دور دراز اپنے گھر سے دور مر جاتا ہے اور بلی جو کہ اسٹرانگ آدمی ہے وہ بوٹ میں سے چھلانگ لگاتا ہے اور وہ چھلانگ لگانے کے بعد سمندر میں تیرنا شروع کرتا ہے اور وہ شور پر پہنچنے کی کوشش کرتا ہے. وہ سب سے آگے، یاد رکھیں بلی سب سے آگے ہے. بلی کون ہے؟ سیلر ہے. سیلر جو کہ اسٹرانگ مین تھا وہ سب سے آگے ہے. کیپٹن اس کے پیچھے، وہ بھی، لیکن کیپٹن اپنی بوٹ نہیں چھوڑتا، وہ بوٹ کو پکڑے رکھتا ہے اور پھر وہ بھی کنارے کی طرف سفر کرتا ہے. رپورٹر بھی کنارے کی طرف جا رہا ہے لیکن ایک لہر کی زد میں آ جاتا ہے جس کو بعد میں ایک آدمی آ کر ریسکیو کر لیتا ہے. اور پھر اسی طرح کک بھی تیرتا ہوا وہ وہاں پر پہنچ جاتا ہے سمندر کے کنارے پر، اور پتہ چلتا ہے بعد میں کہ ان کو ریسکیو کر لیا گیا ہے اور 4 میں سے 3 لوگ سیفلی پہنچ گئے ہیں. کون کون پہنچے ہیں؟ رپورٹر، کیپٹن، کک. دا موسٹ اسٹرانگ مین بلی، سیلر یا اس کو آئلر کہیں، سیلر کی ڈیتھ ہو چکی ہے اور سمندر نے اسے باہر پھینک دیا ہے. دس واز دا اسٹوری آؤٹ لائن. آئی ہوپ یو ہیو انجوائڈ دا اسٹوری. اس کے اندر کیا تھیمز رکھے گئے ہیں اور کیا سمبلز رکھے گئے ہیں یہ آپ نے سمجھ لیے تو سمجھے یہ اسٹوری آپ کی کلیئر ہو گئی. سوال انہی میں سے آئے گا. فرسٹ آف آل 4 مین سمبلز بتا رہا ہوں. سمبلز یو کین رائٹ ان یور نوٹ بک ٹو. 4 مین، 4 لوگ سمبل ہیں. یہ میکروکازم یعنی کہ ایک چھوٹی سی دنیا بناتے ہیں اپنی اور یہ پوری دنیا کو سمبلائز کرتے ہیں. کیپٹن سمبل ہے لیڈرشپ کا، وزڈم کا. رپورٹر سمبل ہے آئیز کا، آبزرور کا. کک سمبل ہے فن کا اور ہوپ کا. سیلر سمبل ہے اسٹرینتھ کا، سیلر اسٹرینتھ، وہ اسٹرانگ مین ہے. یہ 4 لوگ سمبل ہیں ان 4 چیزوں کے. دا سی سمندر سمبل ہے لائف کا، کہ انسان کو زندگی کے اندر سٹرگل کرنی پڑتی ہے. سی ویو سمبل ہیں تھریٹ کا، کہ انسان اپنی زندگی میں تھریٹ کو فیس کرتا ہے. کون تھریٹ کو؟ نیچرل تھریٹس کو. نیچرل تھریٹ کیا ہوتے ہیں؟ جیسے ڈیتھ ہے، ڈیزیز ہے، سونامی، ارتھ کویک. یہ نیچرل بلوز ہیں، ان کو فیس کرنا ہوتا ہے. ہماری ساروز، سفرنگ، تمام چیزیں. دا اوپن بوٹ سمبلائز کرتی ہے کہ اس بھری کائنات کے اندر، ان تاروں کے نیچے اور اس زمین کے اوپر ہم تمام لوگ بے حس و حرکت، ہم تمام لوگ ہیلپ لیس ہیں. ہم نیکڈ ہیں، ہیلپ لیس ہیں، بے یار و مددگار ہیں. اتنی بڑے نیچرل سسٹم کے اندر ہم لوگ بے بس ہیں. ہم نیچرل بلوز کو روک نہیں سکتے. ہم اس طرح ہیں جس طرح اتنے بڑے سمندر کے اندر ایک اوپن بوٹ ہوتی ہے.
लाइक पॉपीज इन अक्टूबर, जिस तरह के सिल्विया प्लेथ कहती है। छोड़ें इस बात को। 4 आफ्टर दिस ब्रादरहुड का इसके अंदर 4 मेन जो हैं सिंबल हैं, 4 मेन ब्रादरहुड का सिंबल है। सिगार्स होप का भी सिंबल है और ब्रोकन साउल का भी सिंबल है। 4 सिगार्स टूट चुके हैं या वेट हो चुके हैं, 4 सिगार ड्राई हैं, सही सलामत हैं। यानी कि वो 4 लोग होपफुल भी हैं, वो 4 लोग डिसअपॉइंटेड भी हैं। लाइट हाउस सिंबल है इंसान के ट्रैवल टू होप, इंसान के उम्मीद की तरफ सफ़र का सिंबल है। और लाइट हाउस सिंबल है इंसान के अपने रूह के अंदर सफ़र करने का। इसे कहते हैं रूह के अंदर, ज़हन के अपने गोशों के अंदर, अंदर की कोठी के अंदर। इसको कहते हैं स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, अपनी रूह के अंदर ही सफ़र करना। ओवर्स चप्पू सिंबल हैं वीक रिसोर्सेज का। इस भरी कायनात के अंदर हमारे पास रिसोर्सेज बहुत वीक हैं। रोइंग, वो जो बोट चला रहे होते हैं, ये सिंबलाइज करती है स्ट्रगल को, स्ट्रगल का सिंबल है ये। नेकेड बॉय ऑन बीच, बीच के ऊपर एक नंगा लड़का ठहरा होता है जो उनको बचाता है या सबसे पहले मिलता है उनको। ये नंगा जो बच्चा है ये सिंबलाइज करता है एंजल को, फरिश्ते को। विद हालो, एक मुकद्दस आवाज़ देता है कि हेलो। सेम लाइक शार्क, वहाँ पर जो शार्क सामने आती है वो सिंबल है डेथ का। इनमें से आपको कोई सिंबल भी याद रह जाएंगे। 3-4 अगर सिंबल हों तो वहाँ 5 नंबर का सवाल होता है, आप इसको आराम से लिख सकते हैं। मैंने बहुत ज़्यादा सिंबल बता दिए हैं। व्हाट आर द थीम्स? थीम्स में से किसी एक टॉपिक पर भी आपको 5 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है या सारे थीम्स पूछ लेंगे। तो फर्स्ट थीम इज ह्यूमन हेल्पलेसनेस, कि इसमें दिखाया गया है इतनी बड़ी कायनात में इंसान जो है वो हेल्पलेस, समंदर में जिस तरह 4 लोग हेल्पलेस थे। नेचर, बताया गया है कि नेचर इज फोर्सफुल। गॉड इज फोर्सफुल। फेट इज फोर्सफुल। नेचर, गॉड और फेट, ये सारे के सारे अकॉर्डिंग टू स्टीफन क्रेन, नेचर है, गॉड है या फेट है, ये सारे के सारे लापरवाह हैं इंसान से, और ये सारे के सारे ब्लाइंड हैं टू ह्यूमन। इनको इंसान की कोई फिक्र नहीं है, ये इंसान से लापरवाह हैं। नेचर का इंसान की तरफ जो रवैया है वो ब्लाइंड रवैया है, जिसको चाहे फेवर दे दे और जिस अच्छे को चाहे नुकसान पहुंचा दे, जिस बुरे को चाहे फायदे दे दे। अनसर्टेनिटी, इसके अंदर एक थीम है कि इंसान की ज़िंदगी अनसर्टेनिटी है, इस गैर यकीनीपन है। हम जिंदा तो हैं लेकिन गैर यकीनी कैफियत में हैं, यस और नो के दरमियान है, होप और डिसअपियर के दरमियान है, फ्यूचर और पास्ट के दरमियान में है। ये कंफ्यूज सिचुएशन है। सबसे बड़ा थीम इसके अंदर एग्जिस्टेंशियलिज्म, एग्जिस्टेंशियलिज्म, सारे मेरे साथ कहें एग्जिस्टेंशियलिज्म। एग्जिस्टेंशियलिज्म का मतलब होता है होना, मौजूद होना, जिंदा रहना, जिंदगी, एग्जिस्टेंशियलिज्म। इसकी वैसे तो कई थेरीज हैं लेकिन मैं यहां पर 2 बातें सिर्फ करूंगा। इंसान सबसे बड़ा एग्जिस्ट करने वाला सर्वाइवर है, लाइक माउस, चूहे की तरह। चूहा भी हर जगह हर क्लाइमेट में जिंदा है, मौजूद होता है, और इंसान भी इसी तरह तमाम तर मुश्किलात के बावजूद, चाहे वो नेचुरल बलो बर्फबारी की सूरत में हो या तपते हुए दुबई के सहराओं में धूप की सूरत में हो, इंसान एग्जिस्ट करता है। एक थ्योरी ये है, और ये इस स्टोरी से वाज़े नुमाया किया गया है कि इंसान सरवाइव करता है, उसका कुछ पार्ट डैमेज हो जाता है, मर जाता है, जैसा कि बिल्ली मर गया था, लेकिन फिर भी इंसान सरवाइव करता है। और दूसरी बात यह है कि इंसान तो है ही क्रिमिनल, यानी कि एक थ्योरी है एग्जिस्टेंशियलिज्म की
کہ اس پوری کائنات کے پلان کے اندر انسان تو تھا ہی نہیں، انسان ایکسیڈنٹل پیدا ہو گیا، انسان کرمنل ہے، وہ کرائم کے ذریعے پیدا ہوا، خود بخود ہی زبردستی بدماشی سے پیدا ہو گیا ہے، اس لیے وہ ہمیشہ رہتا ہی بیڈ سچویشنز کے اندر ہے۔ یہ ایگزسٹینشلزم ہے کہ یعنی کہ وہ انسان زندہ تو ہے لیکن نیچرل بلوز کی زد میں ہے، فطرت کے مکوں کی زد میں ہے، تکلیف میں ہے۔ نیکسٹ از مینز پاور آف سٹے، انسان کے اندر جو پاور آف سٹے ہے، قائم رہنے کی طاقت ہے، انسان قائم رہتا ہے چاہے کتنی بھی مشکلات کیوں نہ آئیں، یہ چار لوگ قائم دائم رہے اور ان کا ایک پارٹ ڈیمیج ہوا، نیچر بھی آخر طاقتور ہے۔ برادرہڈ کا تھیم موجود ہے اس کے اندر، سمپیتھی کا تھیم ہے کہ چار لوگ ایک دوسرے کی کس طرح مدد کرتے ہیں، کچھ ریسٹ کرتے ہیں تو دوسرے اس بوٹ کو چلاتے ہیں، اور کیپٹن وہ بوٹ کے سرے میں جب بے یار و مددگار ہے، انجرڈ ہے، تو باقی لوگ اس پر برڈن نہیں دیتے کہ وہ بھی بوٹ چلائے اور اس کو اوبے بھی کرتے ہیں۔ یہ سمپیتھی اور برادرہڈ ہے، اسٹرگل کا سمبل ہے کہ انسان کو اسٹرگل کرنی چاہیے، انسان کو ہوپ فل رہنا چاہیے۔ منزل ملے یا نہ ملے، سفر پھر بھی کرنا پڑتا ہے، یہ زندگی کا قانون ہے۔ منزل ملے یا نہ ملے، اسٹرگل پھر بھی کرنی پڑتی ہے۔ آپ جی سکتے ہو، آپ کے اندر سکل ہو یا نہ ہو، لیکن آپ جب گرداب میں پھنس جاتے ہیں تو گرداب کے سینے پر آپ کو تیرنا پڑتا ہے۔ اور اس میں ایک تھیم ہے مین ورسز نیچر، کہ انسان جب سے اس زمین پر آیا ہے، اس براؤن زمین کے اوپر جب سے انسان آیا ہے، وہ نیچر کے ساتھ لڑ رہا ہے، بیماریوں کے ساتھ لڑ رہا ہے، تکالیف کے ساتھ لڑ رہا ہے، وہ قحط کے ساتھ لڑ رہا ہے، وہ مسائل کے ساتھ مسلسل لڑ رہا ہے، اور چار لوگ نیچرل بلوز کے ساتھ لڑتے رہے ہیں۔ اور اس کے اندر ایک نئی دنیا دکھائی گئی ہے، نیو ورلڈ آف سی دکھایا گیا ہے، اور وہ ہماری اس لینڈ کی دنیا سے بالکل الگ ہے۔ آپ کو چاہیے آپ بھی سمندر میں سفر کریں۔ میں بینکاک سے انگلینڈ بائی سی گیا ہوں، میں یو اے ای میں بائی سی دوسرے کنٹریز میں گیا ہوں، تو آپ بھی سمندر کا سفر کریں اور دیکھیں وہاں کی زندگی کیسے ہے۔ سو نائس آف یو۔ میرا فون نمبر ہے 033346555305، اسکائپ، فیس بک، ٹویٹر، لیکچرر MK Bhutta. So nice of you. Take well care of yourself. Thank you for being here. Allah Hafiz.